Dear students, now chemistry sir பேசுறேன். Now we will discuss about the new topic, the solid state part 5. Explain in detail metal excess defect. Question எப்படி இருக்குமா? Explain in detail metal excess defect. புரியுதா? உலோகம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய குறைபாடு. அந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கேட்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. என்ன கேட்பாங்க அதுல? Explain in detail metal excess defect. Okay, metal excess defect அப்படின்னா என்னது? அப்படின்னா metal excess defect arise due to the presence of more number of, அந்த வார்த்தை அண்டர் பண்ணிக்க புக்ல இருக்கும், அந்த வார்த்தை அண்டர் பண்ணிக்க, more number of metal ions, more number of metal ions as compared to anion. அப்ப anion கம்பேர் பண்ணும்போது அதுல மெட்டல் அயன் என்ன இருக்கணும்? அதிகப்படியா இருக்கணும். அதான். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 1 பொறுமையா நோட்ல காப்பி பண்ணிக்கோ. Metal excess defect arise due to the presence of more number of metal ions as compared to anion. As compared to anion. Example. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு அப்படினாக்கா alkali metal halide. Alkali metal halide. Alkali என்னது? பேஸ் இருக்கணும். அப்ப என்ன சொல்லலாம்? NaCl, sodium chloride, NaCl, or KCl, potassium chloride. So this type of defect. அப்ப metal excess defect க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு. metal excess defect க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு அப்படினா இது சொல்லலாம் sodium chloride, NaCl, or potassium chloride, KCl. The electrical neutrality of the crystal, எழுதிக்கோ. The point number 3. The electrical neutrality of the crystal can be maintained. அங்க எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரல் ஆகிறதுக்கு சொல்றோம், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நியூட்ரல் ஆகிறதுக்கு சொல்றோம். அங்க என்ன நடக்குது அப்படினு பார்த்தா எழுதிக்கோ. The electrical neutrality of the crystal can be maintained by the presence of anionic vacancies, by the presence of anionic, ANIONIC, anionic vacancies equal to the excess metal ion, or extra cation charge, positive charge, extra cation or electron present in interstitial position. அப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோ. பாயிண்ட் நம்பர் 3 ல எப்படி சொல்றோம்? The electrical neutrality of the crystal can be maintained by the presence of anionic vacancies equal to the excess of metal ion, or extra cation or electron present in interstitial position. Okay, அடுத்த பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் நம்பர் 4. Anionic vacancies which are occupied by unpaired electron. அதுல முக்கியமான அர்த்தம் என்னது? unpaired electron. அண்டர் பண்ணிக்கோ. Anionic vacancies which are occupied by unpaired electrons. எங்க வந்து பேர் ஆகாம இருக்குதோ அந்த இடத்துல இந்த anionic vacant இருக்கு பத்தியா, அது எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? anionic vacancies which are occupied. எங்கெல்லாம் வேகன்சி கிரியேட் ஆகுது? anionic vacancies which are occupied by unpaired electron. எங்க வந்து unpaired electron இருக்குதோ அங்க are called F center. இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேக்குறான். என்ன கேட்பான் உங்களுக்கு அப்படினா what is F center அப்படி கேட்பான். what is F center? அந்த 4th பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லைன் மட்டும் நினைச்சுக்கோ. anionic vacancies which are occupied by unpaired electrons are called F center. What is F center கேட்பான். அப்ப F center is nothing but simply say anionic vacancies which are occupied by unpaired electron are called F center. Okay, hence the formula of NaCl which contain excess of Na plus can be written as, எப்படி எழுதலாம்? can be written as Na இப்படி எழுதலாம். இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல Na ரைட்டா, Na1 plus X into Cl இப்படி எழுதலாம். Na
1 plus x into Cl இப்படி இந்த மாதிரி எழுதலாம். ஓகேவா? அடுத்து அந்த எப்சென்ட்க்குரிய படத்தை புக்ல பாரு. அந்த மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட்டுக்குரிய படத்தை புக்ல இருக்கும், அதை பார்த்துக்கோ. அடுத்து அந்த படத்தை போட்டுக்கோ. அது 4th பாயிண்ட் ஆயிடுது. 5th பாயிண்ட் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ZnO. வாட் இஸ் த காம்பவுண்ட் ZnO? ஜிங்க் ஆக்சைடு. அப்ப ZnO ஜிங்க் ஆக்சைடு இஸ் கலர்லெஸ். ஜிங்க் ஆக்சைடு வந்து கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ஜிங்க் ஆக்சைடு வந்து கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். when it is heated it becomes yellow in color. அப்ப ஜிங்க் ஆக்சைட நீ நார்மலா ரூம்ல பாக்கும்போது என்ன கலரா இருக்கும்? கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். ரைட்டா? அதை ஹீட் பண்ணாக்கா அது என்ன கலரா மாறுதான்? yellow கலரா மாறுது. when it is heated it becomes yellow in color. on heating it loss of oxygen and thereby forming free Zn2 plus ion. அப்ப ஜிங்க் என்ன? Zn வந்து ஆக்சிஜனை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு Zn is converted to Zn2 plus னு மாறுது. Zn is converted to Zn2 plus இந்த மாதிரி மாறுது. ரைட்டா? Zn2 plus னு மாறுது. ஓகே, அப்ப Zn2 plus னு மாறுது. அப்ப என்ன ஆகுவாங்க பாரு. on heating it loss of oxygen and thereby forming their Zn2 plus ion. the excess of Zn2 plus ions move to interstitial site and electrons also occupy the interstitial position. and electron is also occupied the interstitial position. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு क्वेश्चन கேட்பான். எப்படி கேட்பான்? பாயிண்ட் நம்பர் 5ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்பான். why zinc oxide when heated it change in color? reason out. சிம்பிளா கேக்குற क्वेश्चन. ரைட்டா? why zinc oxide when heated it change in color? reason out அப்படின்னு கேட்பான். அப்ப என்ன பண்ணும்? zinc oxide is a colorless at room temperature. ஓகேவா? when it is heated it becomes yellow. என்ன கலரா மாறும்? zinc oxide ஹீட் பண்ணும்போது yellow in nature, yellow in color. on heating it loss of oxygen. அது ஹீட் பண்ணும்போது அது என்னது? ஆக்சிஜன் லாஸ் பண்ணிடுது. லாஸ் பண்ணிட்டு Zn is converted to Zn2 plus. அதான் முக்கியமான வேர்ட் என்னது? Zn is converted to Zn2 plus. ஓகேவா? Zn2 plus ion. the excess of Zn2 plus ion move interstitial sites and the electron are also occupy the interstitial site or position. ஓகே, இந்த பார்ட்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन வந்து கேட்கறதுக்குரிய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் தட் இன் டீடைல் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட். மறுபடியும் ஒரு முறை பொறுமையா சொல்றேன், உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது பாரு. எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பாயிண்ட் நம்பர் 1 பாரு. நீ எழுதிட்டு கரெக்டா இருக்கா செக் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? நீ எழுதிட்டு கரெக்டா இருக்கா பாரு. எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட். அப்ப மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் arise due to the presence of more number of metal ion. அப்ப என்ன சொல்றதுல? metal excess defect arise due to the presence of more number of metal ions. முக்கியமான வார்த்தை என்னது? more number of metal ions as compared to anion. அப்ப அந்த பார்ட்ல anion கம்பேர் பண்ணும்போது metal anion வந்து அதிகமா இருக்கணும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 நாம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் alkali metal halide. இதெல்லாம் alkali metal halide சொல்றோம் அப்படின்னா NaCl or KCl, potassium chloride or sodium chloride. sodium chloride ஃபார்முலா என்னது? sodium chloride ஃபார்முலா NaCl. potassium chloride ஃபார்முலா என்னது? KCl. shows this type of defect. அப்போ metal excess defectக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லலாம்? potassium chloride, sodium chloride, these are all the best example for metal excess defect. Point number 2 over. Point number 3 என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா the electrical neutrality of the crystal can be maintained by the presence of anionic vacancies equal to the excess of metal ion or extra cation or electron present in interstitial position. அப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் தான் கொஞ்சம் டஃபா ரொம்ப தெரியும். என்னன்னு பாரு, தி எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி. அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு கேட்டையன் ஆனையான் 10 கேட்டையன் இருக்குதா 10 ஆனையான் இருக்கணும். அப்ப அது எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலா இருக்கும். அப்போ 10 பாசிட்டிவ் 10 நெகட்டிவ்
அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆயிடும். அப்போ அந்த மாதிரி நியூட்ரலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோசரம் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாரு. தி எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் த crystal can be maintained by the presence of anionic vacancies equal to the excess of metal ion. Excess of metal ion or extra electron or electron present in the interstitial position. Okay, fourth point. For anionic vacancies which are occupied, anionic vacancies which are occupied by unpaired electron. நான் சொல்றேன் இங்க முக்கியமான வார்த்தை என்னது? Anionic vacancies which are occupied by unpaired electron are called F center. இந்த பார்ட்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்பான் 2 மார்க்ல. என்ன கேட்பான்? What is F center அப்படி சொல்லுது. Anionic vacanciesல which are occupied by unpaired electron. அப்ப anionic vacancies which are occupied by unpaired electron. Unpaired என்னது? பேர் ஆகாம இருக்கு. Unpaired electron are called F center. Hence, the formula of NaCl which contain excess of Na plus ion can be written as எப்படி எழுதுவோம்? Na plus எங்க எழுதணும்? Na plus எப்படி எழுதலாம்? Na 1 plus இந்த டைம் எப்படி எழுதுவே? Na 1 plus x dot Cl இந்த மாதிரி எழுதுவோம். புரியுதா? ஓகே. அடுத்து மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட்டுக்குரிய படம் டிரா இருக்கும். அந்த டிரா பார்த்துக்கோ. புரியுதா? அந்த டிரா எப்படி இருக்குனாக்கா இந்த மாதிரி இருக்கும். உனக்கு தெரியுதா பாரு. இந்த பிக்சர் இந்த மாதிரி தெரியுதா பாருங்க. ரைட்டா? இந்த பிக்சரை டிரா பண்ணிக்கோ. ரைட். அடுத்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஜிங்க் ஆக்சைடு இஸ் கலர்லெஸ். ஜிங்க் ஆக்சைடு இஸ் கலர்லெஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். when it is heated it becomes yellow in nature. ஏன் அது yellow கலரா மாறுது? ஆர்டினரி ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ஜிங்க் ஆக்சைடு வந்து கலர்லெஸ்ஸா இருக்குது. பட் அதை ஹீட் பண்ணும்போது எல்லோ கலரா மாறிடுது. ஏன் ரீசன் அப்படின்னாக்கா, ஜிங்க் ஆக்சைடை ஹீட் பண்ணும்போது அதுல இருக்கிற ஆக்சிஜன் வெளியே போயிட்டு Zn is converted to Zn2+. Zn is converted to Zn2+ மாறிடுது. அவ்வளவுதான். அப்போ ஜிங்க் ஆக்சைடு இஸ் கலர்லெஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். when it is heated it becomes yellow in color. on heating it is loss of oxygen and thereby forming Zn2+ ion. the excess of Zn2+ ion என்ன சொல்றீங்க? the excess of Zn2+ ion moves interstitial sites and the electrons also occupy the interstitial position. electron also occupy by interstitial position. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே. அப்ப இந்த பார்ட்ல இருந்து கட்டாயம் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு क्वेश्चन வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்கறதுக்குரிய சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ explain in detail metal excess defect அப்படின்னு கேட்டாக்கா என்ன பண்ணலாம்? அந்த 5 பாயிண்ட் மினிமம் 4 5 6 பாயிண்ட் இருக்கும். புரியுதா? அந்த 6 பாயிண்ட் நீ கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவோம். நீ பயப்படாத. கிளாஸ் அவர் வரும்போது இதே லெசனை நான் மறுபடியும் கிளாஸ் அவர்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்தேன். ஓகேவா? ஜஸ்ட் இப்போ தெரிஞ்சு புக் எடுத்து பாரு. என்னென்ன படிச்சுக்கிறோம், இதெல்லாம் சார் நடத்திக்கிறாரு, இதெல்லாம் ஒரு படிச்சுக்கோ. புரியுதா? ஓகே. we will see next class. Okay, bye.